परमात्मा ने इंसान दा जामा सब जूनिया तो श्रेष्ठ दिता है। सब रिखी मुनि संत महात्मा मालिक दे प्यारे इस इंसानी जामे नूं बड़ा श्रेष्ठ इस मंडल का उत्तम जीव करके बयान करते गए है। और सानू ये भी महात्मा दसते गए है कि जिस परमात्मा की सानू तलाश है, जिसकी अंश इस शरीर के अंदर रह रही है, वो परमात्मा किते बाहर नहीं, वो साडे अंदर है। अफसोस की गल है कि बड़ी देर असी इस मकान दे अंदर शरीर दे अंदर रह रहे हैं। अज तक असी इस मंदिर दे अंदर वड़ के एक खोज ये रिसर्च ही नहीं की कि वो कलाकार जिसने बगैर किसी मदद दे कैमरे दे माता दे पेट अंदर बड़ी अजीब किस्म की सोहनी किस्म की शक्ल कढ़ दी है। इत्थों तक कि जिस माता दे पेट अंदर वो कलाकार अपनी कला दिखा रहा हुंदा है, बुत नूं कढ़ रहा हुंदा है कि कित्थे नक लाउणा है, कित्थे अखां लाउणियां है, कित्थे मूँह लाउणा है, किस तरह सांस की नाली लाउणी है, इनू अंदर किस तरह रिजक देना है। वो महान कलाकार भी साडे जिस्म दे अंदर है। अफसोस कि अज ताईं असी उसकी कारागरी नूं अंदर वड़ के नहीं कदे देखिया। अगर इस कारागरी नूं कोई डॉक्टर ये कहे कि मैं ऑपरेशन करके इहदे विच्चों कढ़ लऊँगा, देख लऊँगा उस कलाकार नूं, ये कदे भी नहीं हो सकदागा, क्योंकि जितनियां चीज़ां है ये साडियां सूक्ष्म हन। ये इस तरह साडे जिस्म दे अंदर परमात्मा या उहदी कलाकार या जो कुछ उसने जिस्म दे अंदर रखा है वो इस तरह छुपया होया है। जिस तरह टेलीविजन का सेट है, रेडियो सेट है, वो हर चीज़ इंजीनियरां ने बड़े तरीके दे नाल उस दे अंदर फिट किया होया है। उस दे अंदर आवाज़ आउंदी है, साज बजदे है, किस तरह वीडियो दे अंदर औरतां मर्द गा रहे हैं। अगर असी ये सोचिए कि इहदे विचों कोई औरत निकाल लीए या मर्द निकाल लीए, असी घर दा कारोबार लवांगे। बेशक तुसी सिट नूं भन लो, चूर कर लो, लेकिन उस दे विचों कोई भी तुहानूं मटीरियल चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन है सारा कुछ ही। इस तरह जिहड़े इंजीनियरां ने उस नूं फिट किया है, जिहड़े उसकी जानकारी रखते हैं, उन्हां नूं तजर्बा है, वो उस नूं सही मनते हैं। इस तरह रिखियां मुनियां ने, संतां महात्मा ने इस जिस्म दी, इस कीमती हीरे दी खोज की, अंदरों परमात्मा नूं पाया और सानू जांदे हुए ये संदेश दे गए, अपने धर्म ग्रंथां दे अंदर लिख के रख गए है कि भई अगर थोड़े दिल अंदर सच्चा परमात्मा दा मिलण दा शौक है, बिरे है, तड़प है, वो कदे भी तुहानू बाहरों नूं मिलेगा, वो थोड़े अंदरों मिलेगा। इस वास्ते वो कलाकार महान परमात्मा भी थोड़े जिस्म दे अंदर है। इस वास्ते ये ग्रंथ पोथियां महात्मा ने बड़ी खोज तो बाद लिखियां है, क्योंकि उन्हां महात्मा दे ग्रंथ हन जिन्हां महात्मा दा मलाप उस परमात्मा दे नाल होया। जो जो नज़ारे उन्हां ने अपने रस्ते दे विच देखे या जो जो रुकावटां उन्हां नूं पेश आईयां, उन्हां ने साडे फायदे वास्ते या साडे गाइडेंस दे वास्ते इन्हां दे अंदर उन्हां नज़ारियां दा जिक्र कर दिता, जिस दी मदद दे नाल वो घाटियां उन्हां ने अबूर कीतियां। उस महान आत्मा का जिक्र कर दिता कि अगर तुसी इन्हां घाटियां नूं लंघना चाहुंदे हो, पार जाना चाहुंदे हो, इन्हां तो उस परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हो, तां तुसी किसी ऐसे खोजी पुरुष नूं, ऐसे महात्मा नूं मिलो जिसने अपनी जिंदगी दे विच खोज करके अपनी आत्मा नूं उस परमात्मा दे नाल मिला लिया होवे। वो तुहानू भी अपनी खोज दे विच पूरे कर सकदा है, तुहाडी सुरत नूं भी उस शब्द दे नाल जोड़ सकदा है। वो सानू दसदा है कि किस तरह वो महान कलाकार तुहाडे अंदर बैठा है। वो सानू ये दसदा है कि अखां तो थल्ले थल्ले तुहानू उस परमात्मा की खोज नहीं हो सकती, तुहानू वो मिल नहीं सकदागा, क्योंकि थल्ले तो जितना भी है
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 1025। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਪਛਾਤਾ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਪਛਾਤਾ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਦਾ ਜਾਣਾ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਅਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਨਾਲ ਹਮ ਜਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸੰਤ ਜਨ ਚੌਥੇ ਬਰਸੇ ਮੇ, ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਚਾਰੇ ਧਾਰੇ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਲੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ, ਬਾਹਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਆਓ। ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਾਰਫਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਬਦਲੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਸੱਜਣ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੌਮ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਵਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾਗਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 47 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਤਨਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ? ਕਿ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਜਿੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਘਰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸੇਵਕ ਇੱਕ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋਂ ਆਖੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਲਿਵ ਲਾਏ।
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਰਿਆਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਜਿਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਪਛਾਤਾ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਆਪੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰੇ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਐਨ ਸਲਾਹਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਡਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਲਤ ਨਾ ਸੋਭਾ ਪਲਤ ਨਾ ਢੋਈ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਏਗੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਏ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਮੁਗਧ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਹਲਤ ਨਾ ਸੋਭਾ ਪਲਤ ਨਾ ਢੋਈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵਕਤ ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਨੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੱਥੇ ਹਾਥ ਕੁਛ ਨਾਹੀ ਖੀਰ ਮੱਥਨ ਆਲਸ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਗਿਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੱਖਣ ਜਦ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੱਖਣ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖਾਲਸ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਦਿਖਾਈਏ ਭੀਤਰ ਜਪੀਏ ਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭੀਖਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਗਈ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਗਿਰੇ ਖੋਲ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਕੰਗਾਲ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਧਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਧਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਧਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੀੜਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਦਰਖਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੰਗ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਘੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਘੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਨਾਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਨਾਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਹਨ ਸਲਾਹ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਡਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਕੁਰਲਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇਗੇ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸੁਭਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਜੋ ਕੀਨੀ ਸੋ ਪੱਕੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਭਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਐਨ ਸਲਾਹ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਡਾਈ। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुणी गावै रसन रसेरे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਸ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਉਪਾਉ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋ ਪਾਉ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਲਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਝੜ ਝੜ ਪੈਣ ਅੰਗਾਰ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਤੇ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ हैं, ईसाई ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ हैं, परमात्मा ने तो इंसान बनाया है और उन्हें इंसान नूं असी बनना है, पहला इंसान बनना है। परमात्मा ने किसी नूं भी लेवल ला के नहीं भेजा होयागा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि वह साडा सब दा परमात्मा एक है, असी सारे उसदे बच्चे हैं और उही सानू प्यार दा संदेश दिंदे है। किस तरह उन्हां दे सत्संगां दे अंदर हर कौम हर मजहब का आदमी आके बैठता है। वो सानू दसदे है कि परमात्मा किसी की परसनल जायदाद नहीं गी, जो उस परमात्मा की भगती करता है उसे दा परमात्मा हो जाता है, उसनों आपदे चरणों विचों जगह दिंदा है। परमात्मा एक समुंदर है, सतगुरु उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। सानू पता है बूंद भी पानी है, लहर भी पानी है, समुंदर तो खुद पानी है, फर्क विछोड़े का ही हुंदा है। और उस समुंदर दे विचों लहरां उठदियां है, आखिर वो लहरां समुंदर दे अंदर ही जाके जज्ब हो जांदियां है। इसे तरह संत सतगुरु उस परमात्मा दे समुंदर दीयां लहरां हुंदियां है, जिन्ना चिकर परमात्मा दा हुक्म हुंदा है कोई शब्द नाम दा प्रचार करके आखिर उस समुंदर दे विच ही जाके समा जांदे है। सानू पता ही है कि अगर कोई चीज़ आपां लहर दे सपुर्द कर दईए, वो लहर समुंदर दे अंदर ही लैके बैठ जाती है। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे, अगर तुहाथों भजन सिमरन ज़्यादा नहीं हुंदा, कम से कम तुसीं संतां महात्मा मालक दे प्यारिਆਂ नाल प्यार ही कर लो, क्योंकि जिधर साडा प्यार ज़्यादा होएगा असीं आखिर उसे रौ दे विच चले जावांगे। तकड़ी दा जो पालड़ा भारी है उसे पासे झुक जाता है। इस वास्ते जे साडा दुनिया नाल प्यार है उदों दुनिया अखां अगे आएगी, उत्थे जाके समा जावांगे। संतां नाल प्यार है तो सानू वो लैण वास्ते आ जाणगे। इस वास्ते आ प्यार नाल समझाउंदे है कि उन्हां दी संगत सोबत दा सानू लाहा ही लाहा हुंदा है। आप कहंदे हो हमेशा संसार विच आउंदे है, उन्हां तो बगैर संसार कदे खाली हो ही नहीं सकदागा जी। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावै रसन रसेरे। उस्तत करै पर हर दुख दालद, जिन नाई चिंत पराई है। कोई जागत रह न सूते दिस है, संगत कुल तारे साच परीस है। संत महात्मा दुनिया की तरफों सुते हुंदे है, परमात्मा की तरफों जागदे हुंदे है। साडे अंदर भी यही जज्बा भरदे है कि तुसी कमाई करो, परमात्मा की तरफों जागो, दुनिया की तरफों सौ जाओ। इस वास्ते आप प्यार के नाल समझाउंदे हो, बड़ी हमदर्दी लैके इस संसार मंडल के उत्ते आउंदे है। अगर सच्ची हमदर्दी सच्चा प्यार है तो उन्हां संतां दे अंदर ही हुंदा है कि जिन्हां ने सानू नामदान दिता हुंदा है। इस वास्ते आप प्यार के नाल समझाउंदे है कि जद असी परमात्मा की भगती करते हैं, अपने फैले हुए ख्याल नूं सिमरन के जरिए इत्थे अखां दे पिछे लियाउने हैं, तीसरे तिल ते एकागर कर लेने हैं और साडे जिहड़े घर दा बूहा है इत्थों साडा सफ़र शुरू हो जाता है, असी घर के बूहे ते पहुँच जाते हैं। आप कहते हैं उदों असी की है संसार की तरफों सौना शुरू करते हैं, परमात्मा की तरफों जागना शुरू करते हैं। सानू पता ही है कि जिहड़े लोग भगती दे विच लगदे है, किस तरह समाज वाले दुनियादार उन्हां दी निंदिया करते हैं, उन्हां दे नाल बुरा सलूक करते हैं। माता पिता भी कहते हैं कि हुण तू भगती च लग गया, औरत कहती है तू भगती च लग गया। अगर कोई औरत भगती करती है तो मर्द कहते हैं हुण तू भगती करन लगी है, तेनू बच्चों का फिक्र नहीं गा।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਨਵਿਓ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕੋਤਰ ਸੌ ਕੁਲ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਨ ਸੂਤੇ ਦੀ ਸਹਿ, ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਸਾਚ ਪਰੀਸ ਹੈ। ਕਲ ਮਲ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਹੋਇ ਰਹਿ ਭਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ, ਮਾਂਜ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦੇ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੌ ਧੋਤੀ ਖਨਲੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 100 ਧੋਬਣ ਪਾਓ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਖਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੋਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਫ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫੈਦੀ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਕਲ ਮਲ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਹੋਇ ਰਹਿ ਭਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਬੂਝੋ ਹਰ ਜਨੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜੋਵਨ ਸਾਸ ਹੈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਜਾਂ ਬਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵ ਧੁਨੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਗ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਉਸ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਦੱਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਛਿਨਭੰਗਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਬੂਝੋ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜੋਵਨ ਸਾਸ ਹੈ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ। ਆਜ ਕਾਲ ਮਰ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਈਏ। ਛੋਡੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੂੜ ਕਵਾੜਾ, ਕੂੜ ਮਾਰੇ ਕਾਲ ਉਛਾੜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਚੋਰ ਹੈ, ਲਟੇਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਲ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਏ ਪਾਪ ਰੱਖੇ ਤਲੇ ਦਰਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਾਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹ ਦਾ, ਗ੍ਰਾਹੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਛੋਡੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੂੜ ਕਵਾੜਾ, ਕੂੜ ਮਾਰੇ ਕਾਲ ਉਛਾੜਾ। ਸਾਖਤ ਕੂੜ ਪਚਹਿ ਮਨ ਹਉਮੈ, ਦੋ ਮਾਰਗ ਪਚੈ ਪਚਾਈਏ। ਸਾਖਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੰਬਲ ਜੈਸਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਬਲ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਬਣ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਖਤ ਕੂੜ ਪਚੈ ਮਨ ਹਉਮੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਦਾ ਧੂੜਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਚੌਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਸੂਈ ਕਰਦੇ ਦਾਨ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਦੋਂ ਬਬਾਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਬਬਾਨ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਪਿਓਰ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕੂੜ ਪਚੈ ਮਨ ਹੋਮੈ, ਦੋ ਮਾਰਗ ਪਚੈ ਪਚੈ। ਉਹਦਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਬੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ 1000 ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਾਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਕਤ ਕੂੜ ਪਚੈ ਮਨ ਹੋਮੈ, ਦੋ ਮਾਰਗ ਪਚੈ ਪਚਾਈ। ਛੋਡੋ ਨਿੰਦਾ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਪੜ ਪੜ ਦਜੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਸੌਕਣ ਸਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੀ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੋਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅਲਫਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਖੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਲਮ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ। ਆਦਤ ਖੋਟੀ ਨਾ ਗਵਾਈ, ਮੱਥਾ ਫਿਰ ਕਸਾਇਆ ਕੀ। ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੋਟੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਅੱਛਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਛੋਡੋ ਨਿੰਦਾ ਤਾਤ ਪਰਾਈ,
ਪੜ ਪੜਦ ਜੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਏ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸਲਾਹੋ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਖਾਈਏ। ਛੋਡੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈ। ਹੋ ਮੈਂ ਤੰਦ ਛੋਡੋ ਲਪਟਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਾਮ ਦਾ ਵੇਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾਗਾ ਔਰ ਕਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਖੂਨ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ। ਛੋਡੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈ। ਹਉ ਮੈਂ ਤੰਦ ਛੋਡੋ ਲਪਟਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਰਹੁ ਤਾਂ ਉਬਰੋ। ਇਉ ਤਰੀਐ ਭਵ ਜਲ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦ ਵੀ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਗੁਰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੂਲ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅਲਫਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਮਰ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਧ ਬਿਖਮੀ ਘਾਟੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਵਾਟੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ ਮਹਾ ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੌਣ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਰੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਰਹੁ ਤਾਂ ਉਬਰੋ। ਇਉ ਤਰੀਐ ਭਵ ਜਲ ਪਾਈਏ। ਆਗੇ ਬਿਮਲ ਨਦੀ ਅਗਨ ਬਿਖ ਝੇਲਾ। ਤਿੱਥੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜਿਉ ਅਕੇਲਾ। ਜਿਸਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਥੰਮ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਨੇ ਤਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਥੰਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਮਲੀਨ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੇਜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ।
आगे बिमल नदी अगन बिख झेला, तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पढ़ पढ़ अगन सागर दे लहरी, पढ़ दज्जै मन मुख ताई। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਅਬਰਾ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੇ ਪੜ੍ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਆਪ ਕਦੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਝਰੋਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕਾ ਚਾਰਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੈਸੀ ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਤੈਸਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਸਾਵਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। पढ़ पढ़ अगन सागर दे लहरी, पढ़ दज्जै मन मुख ताई। गुर पह मुकत दान दे पाणे, जिन पाया सोई बिद जाने। आप कहते मुक्ति परमात्मा ने संतां दे हथ विच रखी है। वो जिन्हों चाहण शब्द का दान देण, क्योंकि वो शब्द की आके कोई कीमत नहीं रखते गे। जिस तरह परमात्मा रोशनी हवा हर एक नूं मुफ्त दिंदा है, पानी मुफ्त दिंदा है, इस तरह वो भी अपनी दात इस संसार के उत्ते मुफ्त आके लटाउंदे है और मुफ्त वंडदे है। इस वास्ते आप कहते हैं मुक्ति का दरवाज़ा उन्हां दे हथ विच है, लेकिन उन्हां दे अंदर दया हुंदी है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे बई सवाल तो लेने वाले का है, देने वाले का की रौला है। जिहड़ा सचखंड तो तुहानूं देण वास्ते आ गया वो तो हुण दिंदा ही दिंदा है। इस वास्ते आप गुरु नानक साहब भी कहंदे देंदा दे लैंदे थक पाहे। वो परमात्मा तो दिंदा नहीं थकदा, असीं लैंदे थक जाने हैं जी। गुर पै मुकत दान दे पाणे, जिन पाया सोई बिद जाने। जिन पाया तेने पूछो पाई, सुख सतगुर सेव कमाई। आप कहते जिन्हां ने सतगुरां दी सेवा की, भजन अभ्यास किया, उन्हां दे हुक्म नूं मन्निया, तुसीं उन्हां तो जाके पुछो कि किस तरह सतगुरु की सेवा जिहड़ी है किवें करी जाती है। गुरु का सेवक जिंदे जी मर जाता है और मर के फिर जी पैंदा है, क्योंकि शब्द दे विच जिउंदा है, शब्द दे विच ही मरदा है। ये गल्लां दा मजबून नहीं। गुरु नानक साहब कहंदे गल्ली किसे ना पाया। अगर गल्लां दा मजबून हुंदा असीं सारे पा लैंदे जी। जिन पाया तेने पूछो पाई, सुख सतगुर सेव कमाई। गुरु बिन उरझ मर है बेकारा, जम सिर मारे करे खुआरा। बांधे मुकत नाही नर निंदक, डूबे निंद पराई। बोलो
साच पछाणो अंदर दूर नहीं देखो करन अंदर बिघन नहीं गुरमुख तर तारी यो पावे जल पार लंघाइए देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखे शब्द रजाई ओ निर्मल है नाही अंधियारा ओ आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंध पवाई है मर जन में आई जाइए गुर के सेवक सतगुर प्यारे ओए बैठे तख्त सो शब्द विचारे तत लह अंतर्गत जाने सतसंगत साच वडाइए आप तरह जन पितरा तारे संगत मुक्त सो पार उतारे नानक तिसका लाला गोला जिन गुरमुख हर लिवलाई